Who's going to take the introduction? Kurche sir, I'm here, sir. Yes, please start. Okay, sir. Welcome to all of you. Myself, Rajendra Kurche, and also welcome to Dr. Surendra Vavle, sir, in PhD coursework done 2021. Sir is currently working as an assistant professor in Department of Geography at Agasti College, Akole. Sir has work at a various level, such as CEO, then coordinator of distance e-learning ISRO, then coordinator of Unnat Bharat Abhiyan, also the coordinator of EME Geography Practical Examination. Sir has also guided on property rights and GPS mapping. Sir has published two research paper at international level in uh, Qingdao University, China, and Wrocław University, Poland. And the most important thing, a total of 7 patents have been registered on Sir's name. Once again, I welcome to Dr. Surinder Vavle, sir, and request to start today's session. Thank you. Vavle sir, please unmute yourself. नाही झालं सर अजून अनम्यूट तुमचं. Audible, sir? Yes, हा sir. येत आहे ऐकू सर. Yes, sir. करा सर, सुरू करा सर. Good afternoon to everyone. Myself, Surendra Vole, Assistant Professor of Agastya College, Akole. First of all, I would like to thankful to Principal of Sir Pashuram College, Dr. Savita Datta Ma'am, HOD of the Department of Geography, Dr. Sunil Gaikwad sir, Coordinator of the course of or PhD, Manoj Kumar Devne sir, Joint Coordinator of the course of PhD, Dr. Ganesh Devle sir, giving me opportunity to speak on intellectual property rights, and I would like to thank all participants for joining my lecture. Before starting today's session, I would like to tell you one short story. Once upon a time, there was a king named Akbar. He used to do hunting, rather, we can say that it was his hobby. And whenever he was going to hunting, he was carrying his favorite elephant named Gajraj with him. One day, King Akbar went to hunting with Gajraj. They started finding their prey. They came so far, search every region, but unfortunately, they didn't get anything to hunt. So the king was tonight. So king and his servant stay neighboring village. On the next day, Gajraj went to the ponds and which was the near village for bathing. And he went to pond and he got stuck in that heat and he started trembling for help. Then, some after time, some servants of the king saw him and told the king about his condition. King immediately called to 10 most truthful servants and for saving Gajraj. Those servants brought all of the material of war and started creating ambience of the war. After doing this, Gajraj got inspired and himself they came out and they came out from pond. So now you all will be thinking that why I was telling this story. I told this story to create an ambitions of this session. So I think that ambitions that Mahol is created. So let's start our today's session. Now I am sharing my screen.
नंतर. ऑडिबल सर. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Today's session, I would like to intellectual property rights. Today's session discuss about intellectual property, IPR offices in India, what is in an invention, what is in patent, history of patent, types of patents, what can be patented, what can not be patented, stages of the obtain a patent, beneficiaries of the patent grant, what rights to patent bring, patent information, importance of the patent information, content of the patent documents, limitation of the patents, and then conclusion. And some slide how to get patent site and relation, how to work, how to handle this site. We can show this session. IPR. IPR, each and every field, importance, science, medical, commerce, and engineering. Intellectual property rights to different properties, physical property, home, land, jewelry, etc. Intellectual property rights, innovation idea, design, invention, writing a manuscript, useful application or product. IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट, बौद्धिक मालमत्ता जी आहे ती बौद्धिक मालमत्ता याचे दोन प्रकार आहेत. फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे जसं आपण घर, जमीन, ज्वेलरी वगैरे काही जे आपण बघतो तर त्या प्रकारच्या प्रॉपर्टी राईट्स, आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी म्हणजे बौद्धिक मालमत्ता. याच्यामध्ये तुमच्याकडे असणारी जी काही इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहे ती इनोव्हेटिव्ह आयडिया, त्यानंतर एखादं डिझाईन तुम्ही बनवले ते युनिक आणि युजफुलनेस असेल, इन्व्हेन्शन एखादं जगातलं एक नवीन प्रकारचं इन्व्हेन्शन असेल, ते रायटिंग मॅन्युस्क्रिप्ट आपण रिसर्च पेपर रायटिंग, रिसर्च रायटिंग वगैरे करतो ते, त्यानंतर युजफुल ऍप्लिकेशन, एखादं ऍप्लिकेशन मॅन पॉवर सेव्हिंग असेल किंवा इतर घटकांमध्ये जर डिफरंट पार्टमध्ये आपण मॅन पॉवर किंवा एनर्जी कंझ्युम असेल अशा प्रकारचे ऍप्लिकेशन असतील इंडस्ट्रीला ओरिएंटेड, तर ते आपण याच्यामध्ये प्रॉपर्टी राईट्स मध्ये घेतो. त्यानंतर एखादं प्रोडक्ट बनवतो, प्रोसेस किंवा प्रोडक्ट, या प्रकारचे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपल्याला बौद्धिक मालमत्ता हक्क सरकारकडून प्राप्त होताना दिसून येतात. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स, पेटंट, फर्स्ट इज पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट and geographical indicators. Patent is a granting of property rights by authority to an inventor. This grant provides the inventor exclusive rights to patented process, design, invention for designated period, exchange for the expensive disclosure of the invention. Second is trademark. Trademark is an easily recognizable symbol, phrase, word that denotes specified product at a legally different of the patent, service from the all other its kind, and recognize the source of company's ownership of the brand. For example, Coca-Cola. Copyrights. Third one is the copyrights. Copyrights law protects creator of original material from the authorized duplication or use. For an original work to be protected by the copyright laws, it has to be in tangible form. Then in US, the work of creators protected by copyright laws until 17 years after the date. सर Fourth, स्लाइड चेंज नाही होते.
स्लाइड चेंज नाही करायची. कॉपीराइटची इन्फॉर्मेशन झाली. जिओग्राफिकल इंडिकेटर टॅग ही इन्फॉर्मेशन करायची. हॅलो, स्लाइड नाही होते चेंज सर, पहिल्याच स्लाइडवर आहे अजून. जस्ट 1 minute. सर शेअर करताना युअर एंटायर स्क्रीन म्हणून शेअर करा. नाही, काही प्रॉब्लेम नाही सर. ओके ओके. Sir, please Okay. share entire screen. Sir, make it a slideshow, please. ओके सर. शेअर टू. ओके सर. ओके सर. आता पेज हे स्लाइड शो जरी केला ना तर हा दिसतोय सर आता. ओके ओके ओके. Okay, थँक okay, यू. sir. No, it's all right. Can I repeat? हा सर प्लीज. Yes, sir. Please repeat. Okay. Okay, sir. Okay, okay. First will be patent. Patent is a granting a property of rights serving authority and inventor. This grant provides the inventor exclusive rights to the presented process, design, invention, and designated period in the exchange of invention. Then second one is a trademark. Trademark is an easily recognizable symbol, phrase, word, denotes specific product. At legally different products, service from the all other kinds of recognized source of company's ownership and brand. Third one is copyright. Copyright laws aspect creator original material from the authorized duplication or use. For an original work to be protected by copyright laws, it has to be tangible. Fourth is geographical indicator tag sign used on products that have scientific geographical origin and process quality, reputation, and GI tags. Invention. What is an invention? Any new useful idea, invention, process or method that can be useful for social and industry purpose, machine and apparatus, article of the manufacture, improvement of the all of the above. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं युजफुल युनिकनेस असणारं प्रोडक्ट असेल, प्रोसेस असेल तर ती पेटंटाइज होताना दिसून येते. प्रोडक्ट असेल, प्रोसेस असेल किंवा एखादी युजफुल डिझाईन असेल तर ते इन्व्हेन्शन तुमचं पेटंटाइज होताना दिसून येतं. त्यानंतर ते पेटंटाइज करताना काही ऍक्ट आहेत. तर जगामध्ये साधारणपणे 1474 मध्ये काही IPR चे ऍक्ट डिफाईन केले गेले आणि त्या ऍक्ट नुसार पेटंटीला बेनिफिट्स देण्यात आले आणि काही डॉक्युमेंट्स डिस्क्लोज करायचे किंवा नाही करायचे त्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारचं ऍक्ट मधून त्याला बेनिफिट देण्यात आला. त्यामध्ये पेटंटचा ऍक्ट 1970 मध्ये भारतामध्ये सुरू झाला. डिझाईनचा ऍक्ट 2000 साली सुरू झाला.
त्यानंतर ट्रेडमार्कचा 1999 मध्ये झाला आणि कॉपीराइटचा 1957 झाला, परंतु त्याचं रूल्स अँड रेग्युलेशन 1958 मध्ये आले. जॉग्राफिकल इंडिकेशन टॅग 1999 मध्ये इंडिकेशन टॅग झाले. त्यानंतर प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज म्हणजे कोणत्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन म्हणजे ओपन करायची नाही, तो ऍक्ट 1972 पासून लागू झाला. जर तुम्हाला एखादं डिझाईन करायचं असेल तर ते डिझाईन करताना सुद्धा त्याचा बेनिफिट घेताना तो ऍक्ट लागू केला गेला. त्यानंतर नॅशनल बायोडायव्हर्सिटीला आपण काय पेमेंट करावं लागतं आणि त्याचा ऍक्ट 2003 पासून सुरू झाला. आणि नॅशनल बायोडायव्हर्सिटीला म्हणजे जर तुम्ही प्लॅन्ट यूज करत असाल किंवा कोणत्याही प्रकारचे जर घटक यूज करत असाल पृथ्वीवरील, तर त्याच्या ऍक्ट नुसार 4% रॉयल्टी ही नॅशनल बायोडायव्हर्सिटीला द्यावी लागते. त्यानंतर आपल्याला फर्स्ट एक्झामिनेशन साठी तो रिपोर्टला ते NBA पाठवतो आणि Sir, त्यानंतर please. Hello. हा नमस्कार सर. Yeah, sir, please explain in English also. ओके. इंग्लिश, हिंदी, मराठी. English सर and हा Marathi. नॉन मराठी बॅकग्राऊंडचा आहे, दॅट्स वाय. ओके. नेशनल बायोलॉजिकल NBA को हम 4% प्रोवाइड करना पड़ता है. 4% प्रोवाइड करके हम यूज कर सकते हैं एनी अदर प्लांट्स एंड यूजफुल प्रोडक्ट. Then patent, history of the patents. Word patent originates from Latin patre, means they open. Modern use of term patents usually refers to rights anyone who invents any new, useful, non-obvious process, machine, article and manufacturing composition of the matters. Then industrial design patent, plant breeders and plant process combine this process. Types of the patents, 3 patents mostly used in India. Utility patent may be granted anyone who discovers any new idea, useful, machine, article, manufacturing, these utility patents. Design patents may be granted to anyone who new, original and useful and uniqueness design and article manufacturing and this useful. Plants patents may be granted to anyone inventor discovers actually new variety of plant, breeding of the plants. What can be patented? Any invention which must be novelty, inventiveness, capable of industrial application, useful and patentability. जर आपल्याला एखादी नॉवेल्टी असेल, इन्व्हेंट करायचं असेल, एखादं इन्व्हेंट करणारं प्रोडक्ट आपल्याकडे असेल, म्हणजे एखाद्या प्रोडक्टला US मध्ये हे जे तुम्हाला शो होत आहे, तर हे पेटंट फक्त याच्यामध्ये जी हिल शो केलेली, या हिलचं फक्त साईज आणि हाईट याच्यावरून पेटंट US दिलेलं आहे चप्पलसाठी, लेडीज चप्पलसाठी. म्हणजे अशा पद्धतीने सुद्धा काही प्रमाणामध्ये हे पेटंटाइज होताना दिसून येतं. कोको कोलाची बॉटल सहज हातामध्ये पकडता येईल अशा पद्धतीने ती बॉटलची साईज बनवलेली आहे आणि त्या कोको कोलामध्ये युनिकनेस, ती बॉटलची साईज दुसरं कोणी डुप्लिकेशन करू शकत नाही. म्हणजे अशा प्रकारचं इन्व्हेन्शन, युनिकनेस, युजफुलनेस आणि इंडस्ट्रियल डिझाईन जर असेल तरी त्याला पेटंटाइज करताना दिसून येतात. त्यानंतर पेटेंट काय होऊ शकत नाही, जो चीजें पेटेंटाइज नहीं होती है वो एन आर्टिस्टिक क्रिएशन, जो अपने आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो अभी पेटेंटाइज नहीं होता है. मैथमेटिकल मेथड्स एंड फॉर्मूलाज, जो पहले से बना हुआ है वो पेटेंटाइज नहीं होता है. बिजनेस स्कीम्स, एनी बिजनेस स्कीम, MLM,
MLM वगैरे ज्या स्कीम्स आहेत मल्टी लेवल मार्केटिंग, तर त्या स्कीम कोणत्याही बिझनेस प्लॅन असेल तर तो पेटंटाइज होताना दिसून येत नाही. स्टेजेस ऑफ दी पेटंटाइज: filing an application for patent. Application is required to fill according territorial limits. Where is the applicant or the first mentioned applicant in case joint applicant for a patent normally resides and domicile. Their use for unique location, business and address mention application form. The 4 patent offices are located in India. First one is Kolkata, Mumbai, Delhi and Chennai. जब हम फाइलिंग करते वक्त हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, अपना एड्रेस, पूरा इन्वेंटर का डिटेल्स, उसके बाद में जो इन्वेंट करना चाहते हैं इन्वेंशन पूरा डिटेली मेंशन करना चाहिए, एंड लास्ट में प्रोसेस है, प्रोडक्ट है या डिजाइन है, इस कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में आता है उसका डिजाइन, प्रोसेस और प्रोडक्ट, उसका सैंपल साइज, कितने सैंपल्स लिए, आउटपुट कैसे निकाला, और आउटपुट आने के बाद प्रोडक्ट रिजल्ट, वो सबको मेंशन करना पड़ता है. उसके बाद में होती है एग्जामिनेशन, अर्ली रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन. अगर आपको जल्दी है, फास्ट प्रोसेस करना है, तो उसे फी एक्स्ट्रा पेड करके एग्जामिनेशन 6 मंथ के अंदर ले सकते हैं विद पब्लिशिंग के बाद. जब पेटेंट पब्लिश होता है, पब्लिशिंग के बाद 6 मंथ होने देने पड़ते हैं. उसके बाद में पेटेंट क्या करना पड़ता है, एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है. उसकी फीस होती है 10,000 या मोर देन 15,000. एप्लीकेशन: no application patent will be examined and no request is made by the applicant or by other interested any person from 18 months before. Pre-examination report जो आता है, प्री एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए 18 मंथ्स के पहले कोई भी एक्शन ले सकता है. अगर डिक फ्रेगमेंटेशन होता है तो इसके बाद में एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं. उसके बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट होता है. फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर एक्सेप्टेड होता है तो उसके बाद 6 मंथ ग्रांट के लिए प्रोसेस हो जाती है. ग्रांट के लिए प्रोसेस होने के बाद हमारे जैसे पीएचडी में प्री वाइवा होती है, प्री वाइवा के बाद मेन वाइवा होती है, उसमें सब रिपोर्ट प्रोवाइड करने पड़ते हैं. उसके बाद प्रोवाइड करने के बाद डेट दी जाती है और वाइवा वाइज के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है. आफ्टर 12 मंथ्स उसके लिए पीरियड रखा है 12 मंथ्स. 12 मंथ्स के बाद एपीआर रिपोर्ट जनरेट होता है. अगर पहला रिपोर्ट एपीआर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर फेल हो जाता है तो दूसरी बार उसको एग्जामिनेशन के लिए सेकंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट एंड देन थर्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट 3 बार ऐसा दिया जाता है. उसके बाद ग्रांट ऑफ पेटेंट ग्रांट होता है 6 मंथ के बाद. अगर वाइवा के बाद हम डिफेंस करते हैं, सब कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं, उसके बाद जो कुछ फाइनलाइज किया जाता है, फाइनलाइज होने के बाद जो रिपोर्ट जनरेट होती है, रिपोर्ट फाइनल कमेटी जो होती है वो कमेटी फाइनल करती है. उसके बाद ग्रांट होता है. ग्रांट होने के बाद हम सेल और रॉयल्टी बेस पर हर किसी को दे सकते हैं. उसके बाद ग्रांटेड पेटेंट्स की वैलिडिटी होती है. हर रीजन, हर कंट्री की अलग अलग वैलिडिटी होती है. ये ऑस्ट्रेलियन पेटेंट है हमारा. ऑस्ट्रेलियन पेटेंट की वैलिडिटी है ओनली 8 साल, 8 इयर्स तक हम वैलिड है. उसके बाद वो पब्लिश, लोकलाइज या पब्लिक हो जाता है पेटेंट. लेकिन हमारे इंडिया में 20 इयर्स डेट ऑफ फाइलिंग
पब्लिश डेट ऑफ फाइलिंग किया है, उसके बाद 20 इयर्स लगते हैं, 20 इयर्स के बाद ये पब्लिक हो जाता है, सोशली हो जाता है। अपोजिशन ले सकते हैं, प्री ग्रांट के अपोजिशन। फॉर एग्जांपल बासमती राइस का पेटेंट किया था यूएस ने, इंडिया ने 2000 में अपोजिशन लिया, उसके बाद केस दर्ज कर दी और बासमती का राइट्स फिर से इंडिया को मिला। ऐसे पेटेंट अगर दूसरे देश में हो जाते हैं तो वो भी अपोजिशन कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। लीगल एक्शन लेने के बाद वो पेटेंट जिसका है उसको दिया जाता है। बेनिफिशियरीज ऑफ द पेटेंट ग्रांट, हु इज बेनिफिशियरी? पेटेंटिंग राइट टू यूज प्रेझेंटेड इन्व्हेंशन सेव्हरल वेज। यामध्ये बेनिफिशियरी पेटेंटिंग ग्रँट झाल्यानंतर इन्व्हेंशन सर्व पद्धतीने वापरू शकतो। तो डेव्हलप बिझनेस टर्म पेटंट वापरू शकतो किंवा तो विकू शकतो किंवा रॉयल्टी बेस वरती देऊ शकतो। फॉर एक्झाम्पल झेरॉक्स मशीन आपल्याला माहित आहे, झेरॉक्स मशीन बनवणाऱ्याने फक्त आयडिया डेव्हलप केली आणि 45% रॉयल्टी वरती ते देण्यात आलं। ते 45% रॉयल्टी झेरॉक्स मशीनला जाते। म्हणजेच जपानमध्ये जे बनलेलं मशीन आहे ते त्याची किंमत असते 10 लाख रुपये। ते सेकंड हँड मशीन आपल्याकडे भारतामध्ये येतं तेव्हा ते 4 ते 5 लाखाला विकलं जातं। याचा 45% हिस्सा हा रॉयल्टी बेस मधून त्या पेटंटीला जाताना दिसून येतो। म्हणजेच अशा पद्धतीने आपल्याला सांगता येईल का तो पेटंटीला बेनिफिशियल होतो। त्यानंतर सेल जर केलं तर वन टाइम जी कॉस्ट असेल ती कॉस्ट त्या पेटंटीला मिळताना दिसून येते। आता सोसायटीला बेनिफिशियल काय? सोशल जे सोसायटी आहे तर त्या सोसायटीला सुद्धा अशा प्रकारचे बेनिफिट्स मिळत असतात आणि ते बेनिफिट्स मिळताना सर्वात कमी चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक, रिसेंट न्यू आयडिया, न्यू थिंग, युजफुल किंवा न्यू इन्व्हेंशन फॉर द सोसायटी, अवेलेबल डे बाय डे चेंज इन इंजिनिअरिंग सेक्टर, चेंज न्यू आयडिया। उदाहरणार्थ सीएनजी वरच्या कार आल्या, त्यानंतर आता सोलरवरच्या कार आल्या, त्यानंतर पुढे भविष्यामध्ये बॅटरीवरच्या कार्स उपलब्ध होतील। अशा प्रकारचे सोसायटीला बेनिफिशियल होताना दिसून येतात। त्यानंतर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मार्केटमध्ये चालताना दिसून येतात। लॉंग टर्म इफेक्ट त्याचे चांगले आहेत आणि फ्रीली अवेलेबल। नवीन टेक्नॉलॉजी एक्सपायरी ऑफ द पेटंट, म्हणजे पेटंट एक्सपायर होण्याच्या अगोदर फ्रीली टेक्नॉलॉजी अवेलेबल लोकांना होताना दिसून येते। म्हणजे जर सेल आउट केलं किंवा रॉयल्टी बेस वरती विकलं तरी ती समाजासाठी बेनिफिशियल असताना दिसून येते। जर आपल्याला कोणत्याही आपल्या पेटंटचं कायद्याचं उल्लंघन जर दुसऱ्याने पब्लिश केलं तर त्याच्यावरती लीगल ऍक्शन आपण भारतीय कायद्याच्या अंतर्गत घेऊ शकतो। म्हणजे इन्फ्रॅक्टमेंट जर होणार असेल तर त्याच्या कायद्याच्या अंतर्गत काही केसेस आहेत, तुम्हाला या शो होतील 2011 मध्ये, 2010 मध्ये आणि 2009 मध्ये। काही जे काही केसेस झालेले आहेत त्यांनी दुसऱ्याचं मटेरियल आपल्या नावावरती पब्लिश केलेलं आहे। म्हणजे आपण काय करतो की एजंट नेमतो आणि एजंट नेमल्यानंतर ते पब्लिश करण्याची जबाबदारी त्याच्याकडे देतो। कधी कधी त्याचं नाव इन्व्हेंटर म्हणून टाकतो आणि ऍप्लिकंट म्हणून आपले नाव टाकतो। मग इन्व्हेंटर तो बनतो, राईट्स त्याचा बनतो आणि असा राईट्स जर बनला तर त्याच्यावरती केसेस सुद्धा झालेले आहेत। अशा प्रकारचं पेटंटी गेट्स राइट्स टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट इम्प्रॅग्रेटर्स फ्रॉम 1972. Patent information related to invention disclosed in patent documents. Which information does patent documents provide? What is the technology field of the invention? Which field? Engineering, science, medical, commerce. Which field your invention and your technology, how to search and how to public social use, which technical problem is solved and how. तुम्ही कसा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलाय आणि तो कशा पद्धतीने, त्याची प्रोसेस कशा पद्धतीची आहे, ती प्रोसेस कोणत्या पद्धतीने सॉल्व्ह होऊ शकेल। त्यानंतर
व्हॉट इज द प्रायोरिटी ऑफ अर्थ, तुमची त्याच्यामध्ये नवीन इन्व्हेन्शन काय आहे किंवा त्याच्यामध्ये कला काय आहे. त्यानंतर हु इज द ऍक्च्युअल इन्व्हेंटर, कोण इन्व्हेंटर आहे त्याचा. ऍक्च्युअल इन्व्हेंटर इज बेनिफिशियरी फॉर दी पेटंट्स अँड कॉपीराइट्स. when and where the application for the patent was filed. तुम्ही कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या देशामध्ये, कोणत्या स्टेट मधून तुम्ही ऍप्लिकेशन केलेलं आहे. म्हणजेच आपल्याला, म्हणजे आपण पुणे वगैरे रिजन आहे, आपल्याला कलकत्त्याला ऍप्लिकेशन करता येतं, त्यानंतर मुंबईला करता येतं, चेन्नईला करता येतं किंवा दिल्लीला करता येतं. जर आपण हेच ऍप्लिकेशन जर ऑस्ट्रेलिया या देशासाठी केलं, ऑस्ट्रेलियन पेटंट आपण जेव्हा मिळवतो, तर ऑस्ट्रेलियन पेटंट मिळाल्यानंतर फक्त त्याचं बंधन त्या देशापुरतं मर्यादित राहतं. त्याचं लिगल ऍक्शन आपण इथे म्हणजे भारतामध्ये घेऊ शकत नाही. त्यानंतर नेम अँड द ऍड्रेस ऑफ द इन्व्हेंटर, त्या इन्व्हेंटरचा ऍड्रेस आणि नाव यामध्ये गरजेचं असतं, कारण त्याचं कॉपीराइट, त्याचं पेटंटाइज बेनिफिशियरीला बेनिफिट्स होण्यासाठी. इम्पॉर्टन्स ऑफ दी पेटंट इन्फॉर्मेशन, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, R&D मध्ये डुप्लिकेशन याच्यामध्ये टाळता येईल. डुप्लिकेशन न होता नवीन रिसर्च कशा पद्धतीने रन करता येईल, त्या रिसर्च मध्ये बेनिफिट कशा पद्धतीने होतील. त्यानंतर रेडी सोल्युशन फॉर टेक्निकल प्रॉब्लेम, न्यू ब्रांच इन्वेंशन इन इंजीनियरिंग फील्ड, मैकेट्रॉनिक्स. 2 साल पहले मैकेट्रॉनिक्स का जन्म हुआ है. उसमें सिविल, मैकेनिकल, IT इंजीनियरिंग सब कुछ का कॉम्बो बनाया है. उसमें टेक्निकल प्रॉब्लेम सॉल्विंग, ऑनलाईन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स याच्यामध्ये यूज केलेला आहे. आणि त्यामुळे कुठल्याही क्षेत्रामध्ये एक व्यक्ती, म्हणजे सिव्हिलचा प्रॉब्लेम आला तरी तोच व्यक्ती सॉल्व्ह करू शकतो, मेकॅनिकलचा आला, IT सेक्टरमध्ये प्रॉब्लेम आला तरी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स द्वारे अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम सॉल्विंग टेक्नॉलॉजी ज्या ठिकाणी यूज केली जाते तर त्यांना बेनिफिट होताना दिसून येतोय. म्हणजेच मॅन पॉवर कमीत कमी करून आणि इंडस्ट्रीसाठी सोयीस्कर सुटेबल टेक्नॉलॉजी प्रोव्हाइड करण्याचं कार्य यामधून केलं जातं. त्यानंतर जे काही डेव्हलपमेंट टेक्नॉलॉजी फील्ड आहे, म्हणजे डे बाय डे चेंज होताना दिसून येते टेक्नॉलॉजी फील्डमध्ये. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये जर तुमची कार आज बनली असेल तर त्या कारचं समजा वायपर घेतला आपण, वायपर मध्ये दुसऱ्या दिवशी किंवा 10 दिवसामध्ये लगेच रिसेट टेक्नॉलॉजी येते. ती टेक्नॉलॉजीचं युजफुल इंडस्ट्रीसाठी नवीन ठरताना दिसून येतं. किंवा कारचा जर वेग वाढवायचा असेल तर त्याला वेट कमी केलं पाहिजे, कोणत्या प्रकारचा हवेचा फ्लो त्याच्यावरती परिणाम करणार नाही, अशा प्रकारच्या सर्व गोष्टींचा देखील त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये विचार केला जातो. त्यानंतर मेडिकल फील्डमध्ये आज जर एखाद्या आजारावरती औषध शोधलं असेल तर त्याच्यानंतर काही दिवसातच साधारणपणे 6 ते 8 महिन्यामध्ये क्लिनिकल ट्रायल्स खूप चाललेले असतात आणि त्या ट्रायल मधून नवीन इन्व्हेन्शन करून अशा प्रकारचे काही टेक्नॉलॉजीतील घटक यूज करून किंवा प्लांट यूज करून त्यामध्ये नवीन इन्व्हेन्शन केलं जातं आणि या इन्व्हेन्शनचा बेनिफिट हा नवीन टेक्निकल किंवा टेक्नॉलॉजीला होताना दिसतो, याचा समाजाला उपयोग होताना दिसून येतो. म्हणजेच इन्व्हेंटर जर त्यांच्याकडे असतील तर कंपन्यांमध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये मोठ्या प्रमाणावरती काम केलं जातं. उदाहरणार्थ तुम्हाला माहिती असेल इंडेक्सी, सिप्ला, त्यानंतर सनफार्मा वगैरे सर्व कंपन्या ज्या कार्यरत आहेत मेडिकल फील्डमध्ये, तर खूप मोठ्या प्रमाणावरती रिसर्च चालतो आणि क्लिनिकल ट्रायल चालतात. या क्लिनिकल ट्रायलमुळे जगामध्ये नवनवीन आजारावरती कमीत कमी कालावधीमध्ये उपचाराचं तंत्रज्ञान शोधण्याचं कार्य केलं जातं आणि त्या कार्याचा किंवा रिसेंट टेक्नॉलॉजीचा उपयोग म्हणजेच आपण जसं पाहिलं कोविड-19 मध्ये याच्यावरती कोणत्या प्रकारचे ड्रग यूज केले जाऊ शकतात, त्यानंतर कोणत्या प्रकारचे रिसेंट हर्बल प्रोडक्ट्स आहेत ते यूज केले जाऊ शकतात, याचा विचार होताना दिसतो. त्यानंतर टू इंडस्ट्रीसाठी सुद्धा ही टेक्नॉलॉजी एक्झिस्टिंग टेक्नॉलॉजी पेक्षा इम्प्रूव्हमेंट मोठ्या प्रमाणावरती होत असते आणि इंडस्ट्री सेक्टरमध्ये डे बाय डे
चेंज होताना दिसून येते. त्यानंतर कमीत कमी कालावधीमध्ये अधिक उत्पादन कसं वाढवता येईल याचा देखील विचार केला जातो. आणि कमीत कमी मॅन पॉवर, लोएस्ट कॉस्ट हायेस्ट रिटर्न्स याचा विचार नक्कीच केला जातो. टू आयडेंटिफाय सुटेबल टेक्नॉलॉजी फॉर अडॅप्टेशन. जर सुटेबल टेक्नॉलॉजी असेल तर ती अडॉप्ट केली जाते. जसं आपण रिसेंट टेक्निकमध्ये ArcGIS मध्ये किंवा एरडास मध्ये जॉग्राफी मधून मॅप बनवतो आणि मॅप बनल्यानंतर त्याचे रिझल्ट्स खूप चांगले मिळताना दिसतात. एखाद्या इंडस्ट्रीचं जर लोकेशन काढायचं असेल तर साईट सुटेबिलिटीनुसार आपण ते लोकेशन काढतो आणि लोकेशन काढल्यानंतर ती साईट कशा पद्धतीने सुटेबल आहे अशा पद्धतीने विचार करतो. यामध्ये देखील पेटंटी रिसेंट टेक्निक देण्याचा प्रयत्न करतो आणि रिसेंट टेक्निक समाजासाठी बेनिफिशियल असताना दिसून येतं. त्यानंतर यामध्ये नवनवीन जे काही पेटंट ओनर आहेत तर ते सर्चिंग मध्ये असतात. नवीन पेटंट सर्च करण्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती बिझनेस सुद्धा केला जातो. भारतीय गव्हर्नमेंटने स्टार्टअप टेक्नॉलॉजीला जवळपास 2 करोडचे स्टार्टअप टेक्नॉलॉजी जर तुम्ही टाकणार असाल तर 2 करोडचं पॅकेज दिलेले आहे तुम्हाला. तिथे फक्त 10,000 स्क्वेअर फूट जागा पाहिजे आणि त्यामध्ये तुम्हाला रिसर्च ओरिएंटेड किंवा रिसर्च बिझनेस एंटरप्रेनर्स निर्माण करण्याची संधी तेथे प्राप्त होताना दिसून येते. त्यानंतर नवीन प्रोडक्ट किंवा नवीन प्रोडक्टची मार्केटिंग कशा पद्धतीने करायची, न्यू इन्व्हेन्शन अँड न्यू आयडिया डेव्हलप केले जातात आणि त्या डेव्हलप करून अशा पद्धतीने याचं बिझनेस मध्ये सुद्धा रूपांतर किंवा एंटरप्रेनर्स मध्ये रूपांतर करण्याचं कार्य याच्याद्वारे केलं जातं. त्यानंतर कन्सल्टंट अँड प्लॅनर्स टू ऍडवाइस इंडस्ट्री, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ऑन इश्यू रिलेटेड टेक्नॉलॉजी. कन्सल्टन्सीचं काम मोठ्या पद्धतीने केलं जातं. जर एखाद्या पेटंटीला एखाद्या इन्स्टिट्यूशन कडून जर सपोर्ट घ्यायचा असेल तर अशा प्रकारचा सपोर्ट सुद्धा अवेलेबल आहे. म्हणजेच समजा मी स्कॉर्पिओन बाईटचं पेटंट केलं आणि स्कॉर्पिओन बाईट पेन रिलीफ वरचं पेटंट करताना आम्हाला मेडिकल रिपोर्ट गरजेचे होते आणि ह्युमन बॉडीवरती टेस्टिंग करणं गरजेचं होतं. ह्युमन बॉडीवरती जेव्हा टेस्टिंग करायला गेलो तेव्हा क्लिनिकल ट्रायलमध्ये डॉक्टर्सचं पेमेंट, त्यानंतर ट्रायलला बसणाऱ्या व्यक्तीचं पेमेंट, त्यांना ट्रायलला बसण्याचे जर व्यक्ती ट्रायलला बसणार असेल 3 दिवस ऍडमिट राहतो, 3 दिवस ऍडमिट राहणार असेल तर 3 दिवसाचे कमीत कमी त्यांना 10,000 रुपये पेड करावे लागतात. अशा प्रकारच्या ट्रायल्स आणि फार्मा वगैरे सगळ्या कंपन्यांमध्ये चालतात. R&D मध्ये डॉक्टर्स ते एक्झामिनेशन साठी बसवतात आणि त्यांचं हॉस्पिटल यूज केलं जातं, त्यांचे चार्जेस द्यावे लागतात. त्यानंतर ब्लड टेस्टिंग केलं जातं, ब्लडचे रिपोर्ट साठी चार्जेस द्यावे लागतात. अशा प्रकारचे सर्व प्रकारामध्ये सर्व ह्युमन बॉडी मेल फिमेल त्यामध्ये ब्लड ग्रुप चेंज पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सर्व प्रकारचे जे ब्लड ग्रुप आहे या सर्वांवरती ट्रायल घ्यावे लागते. साधारणपणे 154 लोकांवरती आम्ही ट्रायल केले आणि त्या ट्रायल घेतल्यानंतर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये माझा भाऊ कार्यरत आहे आणि त्याच्या संपर्कामुळे अशा प्रकारचं स्कॉर्पिओन बाईट पेन रिलीफ वरती जे काही 154 सॅम्पल कलेक्ट केले आणि त्यांचा रिपोर्ट सबमिट केला आणि त्यानंतर ती इन्व्हेन्शन समाजासाठी आम्ही खुलं केलं. अशा पद्धतीने त्याचा बिझनेस देखील करता येऊ शकतो. कन्सल्टंट किंवा प्लॅनर्स यामध्ये ट्रायलला बसणारे लोक यामध्ये सुद्धा बिझनेस करू शकतात किंवा या सगळ्या प्रकारचे एजंट्स जी काही कन्सल्टन्सी आहे तर त्या थ्रू ही टेक्नॉलॉजी रन केली जाते. त्यानंतर नवीन टेक्नॉलॉजी आणि त्याच्याशी रिलेशन असणारा जो काही बिझनेस आहे म्हणजे एखादी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली म्हणजे आम्ही पेटंट फायनल केलं, ते ग्रँट झालं आणि ग्रँट झाल्यानंतर पुढे जो बिझनेस मिळणार आहे म्हणजे स्कॉर्पिओन बाईट पेन रिलीफ वरती किंवा लिटोरियावरती ह्युमन बॉडीमध्ये म्हणजे फिमेल मध्ये लिटोरियाचा प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी जवळपास 40% महिलांना आफ्टर 40 नंतर हा प्रॉब्लेम येतो. तर हा प्रॉब्लेम वरती सोल्युशन आम्ही काढलं, परंतु त्याच्यासाठी जो बिझनेस रन करायचा आहे त्याच्यासाठी मार्केटिंग किंवा इंडस्ट्री डेव्हलप करायची. इंडस्ट्री डेव्हलप करून त्याचं प्रोडक्ट जोपर्यंत मार्केटमध्ये येत नाही तोपर्यंत हा बिझनेस रन करण्यासाठी सुद्धा काही प्लॅनर्स हवे असतात आणि अशा प्रकारचे प्लॅनर्स जे काम करतात तर या मधून
त्या प्रकारचे कन्सल्टंट किंवा प्लॅनर निर्माण होऊ शकतात. हा देखील बेनिफिट समाजाच्या उपयोगाचा असलेला पाहायला मिळतो. आता आपल्याला जर पेटंट फाईल करायचं असेल तर पेटंट फाईल करताना जी काही इन्फॉर्मेशन लागते स्टार्ट टू एंड पर्यंत, तर त्यामध्ये बायोलॉजिकल डेटा, नंबर्स अँड डेट्स, ऍप्लिकेशन नंबर, ऍप्लिकेशन डेट, पेटंट नंबर, पेटंटची डेट, टायटल ऑफ द इन्व्हेन्शन. जसं आपण रिसर्च पेपरचं टायटल ठरवताना पूर्ण रिसर्च पेपर बनेपर्यंत किंवा बनल्यानंतर टायटल आपलं कधी कधी चेंज होतं आउटपुट नंतर किंवा कन्क्लुजन नंतर, अशा पद्धतीने टायटल ठरवल्यानंतर त्याचं नेम, इन्व्हेंटर नेम, जो एक मूळ इन्व्हेंटर आहे त्याचं नाव आपण वेगळं देतो आणि असाइनी किंवा ऍप्लिकेट. कधी कधी इन्व्हेंटर नेम वेगळा असू शकतं, इन्व्हेंट करणारा वर्ग वेगळा असू शकतो आणि त्याचं ऍप्लिकेशन करणारा पार्ट म्हणजे कधी कधी एजंट त्यांचे नाव टाकतात ऍप्लिकेशन करण्यामध्ये, परंतु इन्व्हेंटरला त्याचा राईट्स जर दिला तर ऍप्लिकेंट मध्ये तुमचे नाव टाकू शकता. त्यानंतर त्याचा साधारणपणे 1000 वर्ड मध्ये ऍब्स्ट्रॅक्ट डिझाईन करावा लागतो का जे तुम्ही प्रोसेस किंवा प्रोडक्ट पेटंट करणारे किंवा डिझाईन पेटंट करणारे, तर त्या डिझाईन पेटंट किंवा प्रोसेस पेटंट, प्रोडक्ट पेटंट मध्ये जे काही 1000 वर्ड मध्ये तुम्ही हा मॅटर टोटल बसवायचा आहे आणि त्याचं प्लॅगरिझम केल्यानंतर 0% युनिकनेस असायला पाहिजे. कुठल्याही प्रकारचं डॉक्युमेंटेशन आपल्याला यामधून कॉपीराइट्स मध्ये आलं नाही पाहिजे. त्यानंतर ड्रॉइंग्स किंवा डिझाईन, एखाद्या प्रकारचे ड्रॉइंग असेल किंवा डिझाईन याचं फॉर्म्युलेशन, जर तुमचं प्रोसेस पेटंट असेल तर प्रोसेस साठी जर तुम्ही लिक्विड मध्ये जर प्रोसेस करत असाल तर त्याची व्हिडिओ रन करून आणि व्हिडिओ त्यांना पाठवावे लागते कशा प्रकारचं प्रोसेस करता. त्यानंतर प्रोडक्ट पेटंट असेल तर प्रोडक्ट पेटंट मध्ये साधारणपणे 200 ग्रॅम ए पार्ट, 300 ग्रॅम बी पार्ट्स आणि 100 ml वॉटर अशा प्रकारचं प्रोडक्ट आणि त्याचं मिक्सर बनवून अशा प्रकारचं प्रोडक्ट डिझाईन केलं जातं आणि ते प्रोडक्टचे डिझाईन करण्यामध्ये पार्ट्स मध्ये डिवायडेशन करणं गरजेचं असतं. त्यानंतर कम्प्लीट डिटेल्स ऑफ द इन्व्हेन्शन, इन्व्हेंटर जो आहे तर ते इन्व्हेंटरने टोटल डिटेल्स, कम्प्लीट जे काही डिटेल्स आहेत ते डिटेल्स याच्यामध्ये मेन्शन करणं गरजेचं आहे आणि ते मेन्शन केल्यानंतर त्याचा डिस्क्लोज, नॉन डिस्क्लोज जे फॉर्म आहेत तर ते फॉर्म जर भरून दिले तर ते इन्व्हेन्शन हाईड असतं. फक्त आपल्याला ऍब्स्ट्रॅक्ट पब्लिश होतं इंडियन पेटंट मध्ये आणि त्यामुळे पेटंट जे काही केलेलं आहे त्याचा फक्त ऍब्स्ट्रॅक्ट शो होतो, पार्ट्स वगैरे त्याचं मिक्सर किंवा इन्व्हेन्शन जे डिटेल्स ऑफ द इन्व्हेन्शन जे असतं ते त्याच्यामध्ये येताना दिसून येत नाही. त्यानंतर नंबर ऑफ क्लेम्स म्हणजे साधारणपणे 1 ते 99 पर्यंतचे क्लेम्स आहेत, त्या क्लेम पैकी तुम्ही कोणते कोणते क्लेम्स करता. तुम्हाला फक्त पब्लिशिंग पाहिजे, तुम्हाला त्याचे राईट्स पाहिजे, तुम्हाला त्याची अथॉरिटी पाहिजे, तुम्हाला सेल करण्याची परमिशन पाहिजे, ते तुम्ही जर सेल करणार असेल तुम्ही कोणाची मदत घेतली का, अशा प्रकारचे सर्व क्लेम्स पेटंटीने याच्यामध्ये इन्क्लूड केले पाहिजे. त्यानंतर लँग्वेज जी असते पब्लिकेशनची ती इंग्लिश असते, इंडियन आणि फॉरेन मध्ये पण इंग्लिश लँग्वेज पब्लिकेशनसाठी वापरली जाते. त्यानंतर क्लासिफिकेशन कोड्स असतात, त्यामध्ये कॅटेगरी, उदाहरणार्थ आपण कॅटेगरीमध्ये पाहिलं की कॉमर्स बॅकग्राऊंड आहे, मेडिकल फील्ड आहे, त्यानंतर सायन्स आहे, इंजिनिअरिंग आहे, कोणत्या क्लासिफिकेशन कोड्स नुसार त्याचं क्लासिफिकेशन केलं जातं आणि या क्लासिफिकेशन नुसार ते कोड्स नुसार तुमचं पेटंट पब्लिशिंग होताना दिसून येतं. इंटरनॅशनल पेटंट क्लासिफिकेशन कोड, त्यानंतर नॅशनल क्लासिफिकेशन कोड, अशा प्रकारचे कोड्स डिझाईन करून आणि कोणत्या इयरला तुमचं पब्लिश झालं त्याच्यानुसार कोड त्याचे बनले जातात. अशा प्रकारची सर्व इन्फॉर्मेशन ते डॉक्युमेंट तयार करताना यामध्ये द्यावी लागते. लिमिटेशन ऑफ द पेटंट, कॉस्ट म्हणजे सर्वात जास्त कॉस्ट यामध्ये येते, म्हणजे काही प्रकारच्या ट्रायल्स वगैरे सर्व असतात, परंतु त्याच्यामध्ये जर तुम्ही कॉस्ट कमी करायची असेल आणि अशा प्रकारचं जर पेटंट करायचं असेल तर तुम्ही डिझाईन पेटंट करू शकता. डिझाईन पेटंट मध्ये डिझाईन चेंज करून किंवा न्यू इन्व्हेन्शन केलं आणि न्यू इन्व्हेन्शन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये फक्त डिझाईन देतो आपण, त्याला प्रोडक्ट आणि प्रोसेसला आपल्याला फीडबॅक द्यावा लागतात, त्यानंतर सॅम्पलिंग करावं लागतं, त्याच्यामध्ये
वेळ जास्त जातो आणि यामुळे भारतामध्ये मोस्ट ऑफ दी पार्टिसिपंट डिझाईन पेटंट करताना दिसून येतात. त्यानंतर टाइम कन्झ्युमिंग पिरियड, साधारणपणे एक पेटंट त्यानंतर पब्लिश होण्यासाठी साधारणपणे 18 महिने कालावधी लागतो. त्यानंतर फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्ट जनरेट व्हायला 6 महिने जातात. फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्ट जनरेट झाल्यानंतर तुमचं ग्रँड होण्यासाठीचा जो कालावधी आहे तो 12 महिन्याचा आहे. अशा प्रकारचा जो कालावधी लागतो आणि याच्यामध्ये ही इन्फॉर्मेशन लॅप्स किंवा पब्लिश होण्याचा धोका असतो आणि त्यामुळे टाइम कन्झ्युमिंग याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आहे. तोपर्यंत पेटंटीने कधी कधी त्याचे पेशन्स ठेवले पाहिजे आणि पेशन्स जर ठेवले तरच अशा प्रकारची शेवटी पब्लिशिंग पर्यंत जाताना दिसून येतो. त्यानंतर लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यामधून एजंट कडून किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून ही इन्फॉर्मेशन लॉस होण्याचा मोठा धोका असतो. म्हणजे हे सर्व लिमिटेशन आहेत पेटंटचे. यासाठी आम्ही काही प्रमाणामध्ये रेफरन्सिंग वापरलं होतं. या रेफरन्सिंग मधून आम्ही पेटंटची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि मला वाटतंय यामध्ये तुम्हाला फार डिटेल समजलेलं आहे किंवा नाही याच्याबाबत मला थोडीशी साशंकता वाटते. एक छोटस कोड आहे, त्याच्यानंतर आपण पेटंट कसं बनवलं जातं, कसं फाईल केलं जातं, त्यासाठी कोणती साईट वापरली जाते हे तुम्हाला लाईव्ह डेमो मी गुगल वरती देणार आहे. त्यापूर्वी यामध्ये थोडस चॅलेंजिंग टास्क आहे. यामध्ये फक्त करायचं काय आहे का एका ठिकाणी पेन टेकवल्यानंतर फक्त स्ट्रेट लाईन 4च येतील आणि 4 लाईन मध्ये हे सर्व डॉट्स कव्हर होतील. स्ट्रेट लाईन 4च होतील. फॉर एक्झाम्पल या डॉट पासून समजा जर लाईन काढली तर ही स्ट्रेट लाईन, त्यानंतर इथे स्ट्रेट लाईन सेकंड, यानंतर थर्ड अँड फोर्थ, अशा प्रकारच्या लाईन्स आहेत. तुम्हाला हे थोडस चॅलेंजिंग टास्क आहे आणि या चॅलेंजिंग टास्क मध्ये जर तुमचं आन्सर आलं तर मी म्हणेन तुम्ही आउट ऑफ थिंकिंग थोडासा विचार करता आणि आउट ऑफ थिंकिंग जर विचार केला तरच काही गोष्टी पॉसिबल आहेत. तुमचा सर्वांचा हॅलो, हा ऐकतोय सर. हा येतोय आवाज येतोय. हो, चॅलेंजिंग टास्क मध्ये तुमचा टाइम सुरू होतोय. Okay, 1 मिनिटाचा टाइम आहे. 1 मिनिटाच्या टायमिंग मध्ये तुम्ही सोडवायचे. फक्त 4च स्ट्रेट लाईन घ्यायचे, 4 लाईन मध्ये सॉल्व्ह करायचे. एकदा स्टार्ट केल्यानंतर एंड पॉइंट कव्हर झाला पाहिजे, लास्ट सर्वच डॉट्स. हॅलो सर. हो बोला. झेड काढून आपण मध्ये रेष ओढली तर नाही पॉसिबल, सर्व डॉट्स कव्हर होत नाही, एक शिल्लक राहतात. सर आउट ऑफ जायचंय ना आपल्याला, ते पॉइंटच्या आउट ऑफ पण जाऊ शकतो ना आपण. आपण कुठे जाऊ शकतो. तर पहिली रेस सरळ वरती जाऊ द्यायची, त्या बाहेरून मग नंतर 2 पॉइंट कव्हर करून मग करता येऊ शकतो. नाही पॉसिबल, एक डॉट राहतोय. आपलं सर नेमकं काय करायचं. नेमकं असं करायचंय की प्रत्येक डॉट कव्हर झाला पाहिजे आणि स्ट्रेट लाईन फक्त 4च आल्या पाहिजे. येतंय. कसं पॉसिबल आहे. झेड येतो, झेड मोठा. झेड घेतला स्टार्ट पॉइंट, माझ्या कर्सरकडे थोडस लक्ष द्या. झेड असा जर घेतला, झेड झाला, 3 लाईन कव्हर झाल्या आणि 2 डॉट शिल्लक राहिले, हा डॉट आणि हा डॉट, तो कसा कव्हर करणार. लाईन टू लाईन झेड येतो, मोठा झेड. तरी 1 पॉइंट राहतोच ना. 1 पॉइंट शिल्लक राहतो. हो, झेड घेतला तरी आणि समजा स्क्वेअर घेतला तरी मिडल पॉइंट तसाच राहतो. हो, 10 सेकंद बाकी आहेत. सॉल्व्ह झालं तर कळवा. सर झेड जर घेतलं तर मध्ये झेड घेतलं तर 3 लाईन येतात आणि मध्ये एक स्ट्रेट हॉरिझॉन्टल लाईन घेतली तर 4 लाईन होतात आणि सगळं कव्हर होतं ना. पेन उचलायचा नाही ना. अच्छा. हॅलो, आपण आन्सर कडे जाऊया. सर यस काढल्यावर होईल.
आन्सर चेक करा. जेव्हा तुम्ही आउट ऑफ थिंकिंग विचार करता, आम्ही बॉक्समध्ये कंपाऊंड केलेले बॉक्समध्येच राहतो आणि बॉक्समध्ये राहण्याचा विचार केला तर आपण बॉक्समध्येच राहू. आउट ऑफ थिंकिंग जेव्हा आपण विचार करतो तर सर्व गोष्टी पॉसिबल आहे. आणि हे कोड मी तुम्हाला मुद्दाम दिलं की यानंतर तुम्हाला आउट ऑफ थिंकिंग काही विचार करता येतील आणि आउट ऑफ थिंकिंग विचार केले तर त्याचा बेनिफिट नक्कीच काय म्हणलं होईल. सर? आणि आपण असं अब्रॉड जाऊन जर विचार केला, फॉर जमन ना? एक्झाम्पल मग तुला आपण फी जर जास्त जीआय पडेल. टॅग साठी जिओग्राफीच्या सर्व लोकांनी एकत्र आलो आणि होईल जीआय का टॅगिंग ही तुझं? कन्सेप्ट साधारणपणे 3 वर्षापेक्षा अधिक काळ जर एका पिकाचं वास्तव्य पण तुझं स्कॉलरशिपचं नुकसान करू नको. नंतर आहे ना सर, याला नंतर स्कॉलरशिप मिळेल, पण याची भरलेली फी मिळेल का? नाही मिळणार. हा, तू 1000 भर, नंतर तुला फी भरावी लागणार नाही ना. हॅलो, मी कंटिन्यू करू. कारण हा स्कॉलरशिप किशोर सर भर नाही माहिती भर ना. हॅलो, मी कंटिन्यू करतोय. तर जर आपण आउट ऑफ थिंकिंग जर विचार केला तर आउट ऑफ थिंकिंग विचार केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व गोष्टी पॉसिबल आहेत. म्हणजे पेटंट ही आयडिया जिओग्राफीच्या माणसाकडे येणे किंवा इतर माणसाकडे जगातलं कोणीही करू शकतं. पेटंट ही प्रोसेस जर तुम्हाला समजली, आपण थोड्या वेळानं लाईव्ह पाहणार आहोत. पेटंट ही ऍप्लिकेशन कसं करायचं, पेटंट सर्च कसं करायचं, कोणत्या जर्नलमध्ये येऊ शकतं आणि पेटंट कशा पद्धतीने पब्लिश होईल, एक्झामिनेशन रिपोर्ट कसा जनरेट होतो, पेटंट कसं दिसतं, ग्रँट झाल्यानंतर ते कसं राहील, अशा पद्धतीची आपण प्रोसेस समजून घेणार आहोत. आणि क्वेश्चन आन्सर मला वाटतंय आपण सर्वात शेवटी घेऊयात. तुमच्याकडे जर टॅबलेट, पीसी वगैरे जर काही असेल तर मला वाटतं तुम्ही सर्च करू शकता. काही जर डिफिकल्टी आल्या तर त्या डिफिकल्टी तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी मदत होईल. गुगलवरती जायचं. गुगलवरती गेल्यानंतर मी पहिल्यापासून तुम्हाला प्रोसेस करून सांगतो, हरकत नाही. फर्स्ट ओपन टू गुगल, टाइप ipindia.gov.in. then search इंडियन पेटंट मध्ये तुमचं जर पेटंट असेल तर इथे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळेल. जर डिझाईन पेटंट असेल तर डिझाईन पेटंटची इन्फॉर्मेशन टोटल यामध्ये मिळेल. ट्रेडमार्क असेल तर ट्रेडमार्कची टोटल इन्फॉर्मेशन, पब्लिकेशन, हाऊ टू ऍप्लिकेशन, पब्लिकेशन, टोटल इन्फॉर्मेशन याच्यामध्ये मिळेल. जीआय टॅग, जिओग्राफिकल इंडिकेशन टॅग, जर तुम्ही जिओ इंडिकेशन टॅग जर करणार असेल, भारतामध्ये 132 ठिकाणी जीआय इंडिकेशन टॅग केलेले जिओग्राफिकल इंडिकेशन आहे. त्यानंतर तुम्हाला जी इन्फॉर्मेशन पाहिजे ती यामधून मिळेल. पेटंट करायचंय त्याची ऍडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म, त्याची फीज, फॉर्म कसा भरायचा, त्याची शेड्यूल फी कशी आहे, ऍप्लिकेशन, ग्रँट कसं करायचं, टोटल फॉर्म्स यामध्ये मिळतात. तुम्हाला कोणत्या प्रकारचं पेटंट करायचंय, त्याच्यानंतर लायसनिंग करायचंय, कोणत्या प्रकारचं लॉ त्याच्यासाठी फायदेशीर असेल, तुम्हाला जर स्वतः करणं शक्य नसेल, तुम्हाला ऍप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटंट एजंट थ्रू करायचं असेल तर त्याच्यासाठीची जी काही प्रोसेस आहे, या सर्व प्रोसेस एकाच याच्यामध्ये तुम्हाला फॉर्म, फी स्ट्रक्चर मध्ये मिळेल. त्यानंतर कोणत्या लॉ अंतर्गत, म्हणजे पेटंट ऑफिसेस कोणते आहेत, कोणकोणते लॉ आहेत त्याच्यासाठी, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, याच्यामध्ये तुम्ही कोणाला ऍप्लिकेशन करतात, कोणाच्या अंतर्गत येतात. म्हणजे ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला त्या ठिकाणीच आपल्याला ऍप्लिकेशन करावं लागतं. अशा पद्धतीने ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये ज्युडिशियल कोणतं येतं. त्यानंतर पेटंट ऑफिसेसचे ऍड्रेस काय आहेत, तुम्हाला ऍड्रेस हवे असतील, कॉन्टॅक्ट करायचा असेल, त्यानंतर त्यांना मेल पाठवायचा असेल तर या प्रकारची इन्फॉर्मेशन प्रत्येक ऑफिसची इथे आहे. ऑनलाईन आपण ऍप्लिकेशन करू शकतो. या ऑनलाईन ऍप्लिकेशन मधून आपल्याला कॉन्टॅक्ट वगैरे सगळे प्रॉपर्टी राईट्स ऑफिसेस यामधून उपलब्ध होतील. त्यानंतर सेकंड पार्ट राहतो पब्लिकेशन.
तुम्हाला पब्लिकेशन करायचंय, मॅन्युअली पब्लिकेशन करायचंय, तर त्याच्या पब्लिकेशन साठीचे जे काही इन्फॉर्मेशन आहे, तुम्हाला कोणत्या ऑफिसला पब्लिश करायचे, कोणत्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरे, त्यानंतर तिथले काही इन्फॉर्मेशन, तुम्हाला कोणते जज आहेत किंवा जी काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे ती सर्व, म्हणजे आपल्याकडे थोडासा वेळ कमी आहे त्यामुळे आपण थोडंसं डिटेल जाण्यापेक्षा तुम्ही पीडीएफ सर्च करू शकता आणि पीडीएफ मधून इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळू शकेल. त्यानंतर अदर पब्लिकेशन, जर तुम्हाला पब्लिकेशन दुसऱ्या ठिकाणी करायचं असेल तर ते पब्लिकेशन करण्याचे राईट्स सुद्धा मिळताना दिसून येतात. फी चार्जेस किती आहे, त्यानंतर पर फॉर्म, पर स्पेसिफिकेशन त्याचे फीचे चार्जेस आहेत. इंडेक्स ऑफ पेटंट ऍप्लिकेशन कशा पद्धतीने करायचं आणि पब्लिश कुठं करायचं त्याचे राईट्स याच्यामधून मिळताना दिसून येतात. त्यानंतर टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप जो आहे, काही लॉज जर इश्यूज जर झाली तर ते लॉज इश्यू सॉल्व्ह करण्यासाठी एक्सपर्ट ग्रुप यामध्ये आहे. त्यानंतर पेटंट एजंट एक्झामिनेशन, म्हणजे जर आपण 6 महिने झाले पब्लिशिंग नंतर तर एक्झामिनेशन साठी आपण कशा पद्धतीने रन करू शकतो. आन्सर की, म्हणजे तुम्हाला कोणत्या महिन्यामधलं पेटंट आहे, पेपर कोणत्यामध्ये आला, कोणत्या महिन्यानंतर तुम्हाला आन्सर की काय आली, पेपर 2 मध्ये आहे किंवा त्याचं रिव्हिजन करायचे आहे, त्यामध्ये फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्ट आहे, सेकंड एक्झामिनेशन रिपोर्ट आहे, कोणत्या प्रकारचे रिपोर्ट्स आहेत ते याच्यामधून तुम्हाला उपलब्ध होतील. त्यानंतर पब्लिकेशन मध्येच तुमचं जर ड्रग पेटंट असेल, एखादा ड्रग तुम्ही मार्केटमध्ये आणत असाल आणि तो समाजासाठी खूप चांगला आहे, त्याची इन्फॉर्मेशन इथून मिळेल. रोल ऑफ सायंटिफिक ऍडवायझर, जर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची इन्व्हेन्शन साठी मदत हवी असेल आणि सायंटिफिक रोल काय आहे तर यासाठीची इन्फॉर्मेशन यामधून मिळेल. यामध्ये जर्नल सर्च करता येईल. तुमचं ऍप्लिकेशन नंबर जर याच्यामध्ये तुम्हाला माहित असेल, फॉर एक्झाम्पल मी जर्नल सर्च करून तुम्हाला माझ्या पेटंटचं लगेच लाईव्ह डेमो दाखवतो. यामध्ये सर्चिंगला जायचं, तुमचं पेटंट कोणत्या जर्नलमध्ये केव्हा पब्लिश झालंय. माझं पेटंट जर्नल नंबर आहे 6/2020. इथे आपण सर्च करायचं 6/2020 सर्च करायचे. नेक्स्ट मध्ये जाऊया. जोपर्यंत 6 नंबरचं इश्यू येत नाही तोपर्यंत आपण सर्च करूया. सहा नंबरचा इश्यू आला. पार्ट 1 मध्ये माझं पेटंट पब्लिश झालेलं आहे. याच्यामध्ये जर्नल नेम सर्व इन्फॉर्मेशन असते. हा लाईव्ह डेमो असल्यामुळे थोडंसं सर्चिंगला वेळ लागतोय. पेटंट जर्नल ऑफ दी ऑफिस, याच्यामध्ये पूर्ण याच्यामध्ये खूप पेटंट आहेत, परंतु आपल्याला स्पेसिफिक सर्च करायचंय. कंट्रोल ने सर्च करता येईल. इथे नाव टाईप करायचं, तुमचं इन्व्हेन्शन असणारं नाव टाईप करायचं. मी माझं नाव टाईप केलंय. इन्व्हेन्शन आहे, इन्व्हेन्शनचा नेम ऑफ ऍप्लिकंट जो आहे त्याचं नाव असतं, ऍड्रेस असतो. त्यानंतर इन्व्हेंटर नेम, माझं ऍप्लिकंट नेम आणि इन्व्हेंटर नेम सेम आहे. मीच ऍप्लिकेशन केलेलं आहे, मीच इन्व्हेन्शन शोधलेलं आहे, पूर्ण फायलिंग केलेलं आहे आणि ते फायलिंग केल्यानंतर पब्लिश झालेलं आहे. त्याच्यानंतर ऍब्स्ट्रॅक्ट मध्ये तुमची इन्फॉर्मेशन असते. ऍब्स्ट्रॅक्ट केलेला आहे. या ऍब्स्ट्रॅक्ट नंतर मेडिसिनल प्लॅन्ट आहे, त्या मेडिसिनल प्लॅन्ट नुसार अँटीबॅक्टेरियल ट्रीटमेंट फॉर क्युअर ल्युकेरिया युजिंग मेडिसिनल प्लॅन्ट याच्यावरती मी पेटंट केलेलं आहे. अँटीबॅक्टेरियल ट्रीटमेंट म्हणजे अँटीबॅक्टेरियल ट्रीटमेंट फिमेल मध्ये क्युअर ल्युकेरियाचा प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करण्यासाठी जी ट्रीटमेंट आहे तर काही मेडिसिनल प्लॅन्ट यूज केले आणि मेडिसिनल प्लॅन्ट यूज करून अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये घेतली. फक्त मी याच्यामध्ये क्लेम 3च टाकलेला आहे. मला फक्त इंडियामध्येच क्लेम करायचं आहे, दुसरीकडे कुठे करायचं नाही आणि मला ते पेटंटाइज रॉयल्टी बेस्ड विकायचं, म्हणून क्लेम नंबर इथे टाकणं गरजेचं असतं. जी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पीपीटी मध्ये पाहायला मिळाली, पेटंट ऑफिस जर्नल मध्ये पब्लिश झालेलं 6 नंबरचा व्हॉल्यूम आहे, 2020 मध्ये आहे आणि 7/2/2020 मध्ये हे पब्लिश झालेलं आहे. अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन आपल्याला यामधून मिळू शकते.
त्यानंतर तुमचे जे काही जगामध्ये पेटंट डिझाईन असतील, जर तुमचं डिझाईन मध्ये पेटंट असेल तर आपण डिझाईन मध्ये सर्च करूया. जर तुमचं पेटंट मेडिकल, सायन्स, कॉमर्स, त्यानंतर इंजिनिअरिंग मध्ये असेल तर पार्ट 1, 2, 3 मध्ये सर्च करायचं. जर तुम्ही खरोखर डिझाईन मध्येच फक्त पेटंट केलं असेल तर डिझाईन मध्ये सर्च करायचं. जर तुम्हाला पेटंट सर्च करताना अडथळे आले तर त्याच्यामध्ये तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर हा नंबर जरी टाकला तरी सुद्धा पेटंट सर्च होताना दिसून येते. इथे तुम्हाला सर्च करायचे, नावाने सर्च करा किंवा पेटंट ऍप्लिकेशन नंबर सर्च करा, एंटर करा, तुमचा पेटंट ऍप्लिकेशन नंबर तोच ओपन होताना दिसून येतो. म्हणजे अशा प्रकारच्या इन्फॉर्मेशन काय करता येतील, त्या पेटंटेजला बेनिफिशियल होताना दिसून येतात. हे पेटंट पब्लिश झालं, फक्त पब्लिश नंतर तुम्हाला ग्रँटसाठी ऍप्लिकेशन करायचं असतं. APR रिपोर्ट म्हणजे फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्टसाठी ऍप्लिकेशन करायचं असतं. त्यानंतर सेकंड एक्झामिनेशन रिपोर्टसाठी ऍप्लिकेशन करायचं असतं. सेकंड एक्झामिनेशन रिपोर्ट झाल्यानंतर व्हायवा डिफेन्स करावा लागतो. व्हायवा डिफेन्स केल्यानंतर अशा प्रकारचे जे काही पेटंट आहेत ते पेटंट सरकार थ्रू ग्रँट झाल्यानंतर ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला बाय मेल आपल्यापर्यंत येते. पेटंट ग्रँट झालं ते आपण सर्च करू शकतो आणि ते ग्रँट झाल्यानंतर आपण कधीही सेल आउट करू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारची जी प्रोसेस असते ती प्रोसेस आपल्याला करता येईल. त्यानंतर तुमचं पब्लिकेशन, एखादा सर्व्हिस मॅटर त्याच्यामध्ये झाला तर त्याच्यासाठी ही इन्फॉर्मेशन आहे. पब्लिकेशन पर्यंत म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि पब्लिकेशन हे 2 पार्ट ग्रँट पर्यंत सर्वात महत्वाचे आहेत आणि हेच आपण यूज करतो. बाकीचे जर काही इनकेस एनी इम्पॅक्टमेंट वगैरे जर झालं तरच ते यूज केले जातात. अशा पद्धतीने मी जी काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिली आणि तुम्ही या 1 तासाच्या वेळेमध्ये जी इन्फॉर्मेशन ऐकून घेतली आणि समजून घेतली त्याबद्दल मी संयोजकांचे आभार मानतो आणि पार्टिसिपंटना तुम्ही ऐकून घेतल्याबद्दल धन्यवाद. यामध्ये जर तुमचे काही डाऊट्स असतील, क्वेश्चन्स असतील किंवा नवीन जर काही आयडियाज असतील तर त्या तुम्ही नक्कीच विचारू शकता किंवा शेअर करू शकता. हॅलो. सर मी एक प्रश्न विचारू? हो. सर पेटंट मध्ये गैरव्यवहार होत असतात. ओके. होतात का सर? हा प्रश्न होतात. त्याच्यामध्ये असं असतं, आपण टोटल इन्व्हेन्शन केल्यानंतर आपल्याला परिपूर्ण प्रोसेस माहित नसते. ते आपण कोणाला तरी विचारतो, माझं बाबा पेटंट फाईल करायचंय, पेटंट फाईल करण्यासाठी कोणत्या वेने जाऊ. मग त्या वेने जाण्यासाठी आपण काय करतो, कुणाची तरी मदत घेतो. एखाद्या एजंटची मदत घेतो. एजंटची मदत घेतल्यानंतर एजंटला अप्रोच होणारा मध्यस्थी कोणीतरी असतो. अशा प्रकारचे ते काय करतात, तुमच्याकडून इन्फॉर्मेशन टोटल घेतात आणि नेम ऑफ द इन्व्हेंटर त्यांचं नाव टाकतात आणि नेम ऑफ द ऍप्लिकंट आपलं नाव टाकतात. मग आपण फक्त ऍप्लिकेशन पुरतं मर्यादित असतो आणि इन्व्हेंटर ते होतात. जर इन्व्हेंटर म्हणून पेटंट जो नाव टाकतो तर त्याचं नाव जर टाकलं तर मेन इन्व्हेंटर तो होतो, बेनिफिशियल तो राहतो. ऍप्लिकंट बेनिफिशियल होत नाही, म्हणून त्याचा ऍक्च्युअल जो काही फायदा आहे तर तो इन्व्हेंटरला होत असतो. म्हणून ती एक काळजी घ्यायची, पेटंट फाईल करताना इन्व्हेंटर आपण असलो पाहिजे आणि बेनिफिशियरी किंवा ऍप्लिकंट एजंट असलं तरी चालेल किंवा माझ्याच नावावरती करायचं, मी तुला पैसे पेड करतोय किंवा याची रक्कम जी काय आहे ती प्रोसेसिंग चार्ज, कन्सल्टन्सी चार्ज तुला देतोय. त्यामुळे मला हे पेटंट ग्रँट होईपर्यंत जी काही मदत लागेल साधारणपणे 35,000 ते 98,000 कन्सल्टन्सीची फी घेतली जाते पेटंट ग्रँट होईपर्यंत. डिपेंड अपॉन एजंट. तो एजंट कोणत्या प्रदेशात राहतो, त्याचं किती कॉन्टॅक्ट आहे, त्याची इन्फॉर्मेशन भरण्याची कॅपॅबिलिटी कशी आहे याच्यावरती डिपेंड असतं आणि ते त्याचं फॉलोअप घेऊन किती लवकरात लवकर. इंडियन पेटंट मध्ये सर्वात जास्त कालावधी लागतो, तेच ऑस्ट्रेलियन पेटंट मध्ये सर्वात कमी कालावधीमध्ये पब्लिश होताना दिसून येतात. परंतु ऑस्ट्रेलियन पेटंटचा ड्रॉबॅक्स हा आहे, ते फक्त त्यांच्या देशापुरतं लागू आहे आणि ते पूर्ण म्हणजे डॉक्युमेंट पूर्ण पब्लिश करतात आणि पूर्ण समाजासाठी खुलं करतात.
फक्त त्याचा राईट्स आपला असतो. जर समजा ऑस्ट्रेलियामध्ये एखाद्यानं कंपनी काढली आणि त्याचं प्रोडक्शन बनवलं, परंतु आपण ऑस्ट्रेलियामध्ये किती वेळा चक्रा मारणार किंवा त्याच्यासाठी लिगल ऍक्शन घेण्यासाठी किती वेळा त्याचं जज, त्यानंतर लॉयरची फी वगैरे सगळ्या गोष्टी आपण जर विचार केला तर त्याची फी डॉलरमध्ये असते आणि मग आपण खरंच ऍक्च्युअल त्याला विरोध करू शकतो का, असे काही प्रश्न निर्माण होतात. म्हणून भारतीय लोक भारतीय पेटंट करण्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट दाखवताना दिसून येतात. थँक्यू, छान क्वेश्चन विचारला. थँक्यू सर. आणखी कोणाचं सजेशन असेल किंवा एखादी न्यू आयडिया असेल किंवा एखादा क्वेश्चन असेल तो फ्रँकली विचारू शकता. सर गव्हर्नमेंट कडनं डिले होतात का पेटंट सँक्शन करताना? त्यांच्याकडनं गलथानपणा, निष्काळजीपणा असं काही केसेस होतात का? होतात ना, कारण गव्हर्नमेंटकडे ऍप्लिकेशन खूप झालेले आहे आणि कोविड-19च्या कालावधीमध्ये साधारणपणे 20 मार्च 2020 पासून आजपर्यंतचे पेटंट खूप डिले झाले. म्हणजे आमचं 2018ला पब्लिश झालेलं पेटंट आता सेकंड एक्झामिनेशन रिपोर्ट मध्ये आहे. साधारणपणे 18 महिन्याचा पहिला कालावधी लागतो पब्लिश होण्यासाठी, 6 महिन्याचा कालावधी एक्झामिनेशन रिपोर्टसाठी आणि त्यानंतर 12 महिन्याचा ग्रँटसाठी. हा कालावधी केव्हाच होऊन गेलाय, परंतु आमचं पहिलं पेटंट अजूनही ग्रँट झालेलं नाही. म्हणजे अशा प्रकारचं डिले कोविड-19 किंवा इतर कंडिशन असतील अशामध्ये डिले होताना दिसून येतो. परंतु पेटंट ऍप्लिकेशन आपण फॉलोअप किती ठेवतो त्याच्यामध्ये एक टॅब असतो, तुम्हाला किती इमर्जन्सी त्याच्यानुसार तुम्ही फी पेड करू शकता का गव्हर्नमेंटला, असा पण टॅब असतो. तुम्ही जर एक्स्ट्रा फी पेड केली तर तुमचं पब्लिश लवकरात लवकर होताना दिसून येतं, म्हणजे त्याची फी पण वाढते. अशा प्रकारचे इनोव्हेशन काही मार्केटमध्ये जर 5 वर्ष लागणार असतील तर 5 वर्ष झाल्यानंतर ते आउटडेटेड होऊन जातील. म्हणून पेटंटही कधी कधी इमर्जन्सी केसमध्ये फास्ट पब्लिशिंग साठी एक्स्ट्रा फी भरतो किंवा इतर सपोर्ट घेतो आणि त्याचा बेनिफिट त्या पेटंटीला होताना दिसून येतो. सर Yes, participants. असं कधी होते की दोघा जणांनी एकाच पेटंटसाठी फाईल केले, मग ते शोधून काढणं कोणाचं खरंय आणि कोणाचं खोटंय, असे काही केसेस? नाही, तुम्ही 10 लोक इन्व्हेंटर असू शकता. आतापर्यंत इंडियन पेटंट मध्ये ना 12 लोकांनी सुद्धा पेटंट फाईल केले. आम्ही आताच जे फार्मिंग रोबोटिक्स मध्ये म्हणजे फार्मिंग एक रोबोट बनवलाय आणि फार्मिंग रोबोट बनवताना आम्ही काय केलं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये काही लोकांची मदत घेतली, कॉस्ट बेनिफिट मध्ये कॉमर्सच्या लोकांची मदत घेतली, त्यानंतर जे मशीन लर्निंग आहे त्या लोकांची मदत घेतली. आम्ही 12 जण मिळून एक पेटंट फाईल केलेलं आहे इंडियनसाठी. फार्मिंग रोबोट डिझाईन करतोय, म्हणजे सेन्सर त्या शेतामध्ये सेन्स करून त्या शेतामध्ये ह्युमिडिटीची कमतरता आहे, टेम्परेचर एक्स्ट्रा झालंय, त्यानंतर त्या पिकाला पाणी देण्याची गरज आहे का, त्या पिकामध्ये तण जास्त झालंय का, त्या पिकावरती कीड नियंत्रण करणं गरजेचं आहे का, अशा प्रकारच्या इन्फॉर्मेशन फक्त सेन्सरद्वारे कलेक्ट करून सोलर बेस फार्मिंग रोबोट बनवण्याचं काम आम्ही केलंय आणि ते पेटंट फाईल इंडियन पेटंट फाईल केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही 12 लोक आहोत आणि 12 लोकांनी काय केलंय, माझं जिओग्राफीचं नॉलेज म्हणजे क्लायमेट चेंज, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी वगैरे ते मी माझं नॉलेज दिलं. काही लोकांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मधून कशा प्रकारचे सेन्सर आपल्याला कलेक्ट करता येतील आणि मशीन लर्निंग वाल्यांनी ते सोलरवरती कसं चालेल, अशा प्रकारचं कॉम्बिनेशन करून आम्ही 36,000 मध्ये एक रोबोट बनवला. तो रोबोट एखाद्या शेतकऱ्याला जर 500 एकर जमीन आहे, तो काय करेल, त्या क्षेत्रामध्ये तो रोबोट नेऊन ठेवेल आणि तो सोलरवरती चालेल. त्या रोबोट थ्रू याला मेसेजेस येतील त्या फार्मरला. ते मेसेजेस आल्यानंतर आज पिकाला पाण्याची गरज आहे, तो काय करेल, तो जर बांधावरून शेती करत असेल तर बांधावरून शेती करताना त्या ज्या शेतीचं प्लॅनिंग करणारा ऍक्च्युअल फील्डवरती काम करणारा मजूर आहे त्याला सांगेल, अरे बाबा या शेतामध्ये थोडंसं पाणी देण्याची गरज आहे, त्या शेताला तू पहिलं पाणी दे, या शेताला पीक कीड नियंत्रणाची गरज आहे, या पिकाला पाण्याची टेम्परेचर जास्त झालंय किंवा इतर ज्या काही गरजा आहेत तर त्या गरजा तो भारतात नव्हे जगात कुठेही असेल तरी तो, म्हणजे आपण जशी इलेक्ट्रिक मोटर 3 फेजची जशी भारतातून नव्हे देशातून कोणत्याही देशातून मोटर चालू करू शकतो, अशा प्रकारचं फार्मिंगचं प्लॅनिंग करण्यासाठी एक फार्मर
म्हणजे जो काही चांगला शिकलेला फार्मर आहे असा फार्मर याच्यामधून चांगल्या पद्धतीने फक्त 36,000 खर्च करून तो कुठेही जरी बाहेर असला तरी त्याच्या शेतीचं प्लॅनिंग व्यवस्थितपणे करू शकतो. अशा प्रकारचं आम्ही पेटंट फाईल केलेलं आहे आणि निश्चितच त्याच्यामध्ये मदत होताना दिसते. 12 जणांनी जरी केलं तरी इन्व्हेंटर 12 लोक आहेत, ऍप्लिकंट 12 लोक आहेत आणि त्यामुळे असं काही होत नाही. सेम राईट्स असतात. त्याचं ऍग्रीमेंट अगोदर करून घेतलं जातं, त्यानंतर एनडीएचं ऍग्रीमेंट करून घेतलं जातं, त्यानंतर नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जर तुम्ही प्लॅन यूज करत असाल एनबीएचं ऍग्रीमेंट असतं. हे सगळे ऍग्रीमेंट केल्यानंतर पेटंट ग्रँट होतो. थँक्यू. थँक्यू सर. एकाच वेळेस सर जर दोघांनी सेम प्रोडक्टसाठी फाईल केलं तर एकाच वेळेला 2 व्यक्तींनी ओके ओके एकाच यातला हे केलं आणि दोघांनी क्लेम केलं की मी केलेलं आहे, तर अशा वेळेस काय कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्व्ह कशी करू? रिझॉल्व अशी केली जाते फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्ट पर्यंत. म्हणजे पहिला 18 महिन्याचा पिरियड असतो पब्लिश व्हायला. पब्लिश झाल्यानंतर 6 महिने ऑब्जेक्शन साठी पिरियड असतो. त्या काळात जर तुम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं आणि त्याचे लिगल डॉक्युमेंट जर तुमच्याकडे असतील तर तुमच्या बाजूने डिसिजन होताना दिसून येतो. फॉर एक्झाम्पल युएसने बासमती राईसचं पेटंट केलं, परंतु त्याची लिगल ऍक्शन 2000 साली भारताने घेतली आणि ते भारताच्या नावावरती ट्रान्सफर झालं. म्हणजे एकाच वेळेला जरी दोघांनी केलं किंवा एखाद्याने केलं असेल. म्हणजे आता दुसरं एक्झाम्पल पाहता येईल आपल्याला. आसामचा चहा जगप्रसिद्ध आहे, परंतु त्याचा आसामचा चहा ब्रँडिंग करताना पेटंट राईस जीआय टॅग करताना दार्जिलिंगने पहिल्यांदा केलाय आणि म्हणून दार्जिलिंगच्या नावाने चहा जगामध्ये विकला जातो. जीआय टॅग जेव्हा आपण करतो तेव्हा दार्जिलिंगच्या नावाने कुणी पहिल्यांदा केलाय त्याच्यावरती त्या कालावधीत जर लिगल ऍक्शन घेतली गेली नाही तर त्याच्या नावाने तो पब्लिश होतो आणि त्याचे राईट्स त्याच्याकडे राहू शकतात. याच्यामध्ये सर्वात मोठा धोका असा असतो की जोपर्यंत आपलं डॉक्युमेंट आपण कोणाला देत नाही किंवा आपलं डॉक्युमेंट जर आपण दुसऱ्याला दिलं तर त्याचं पब्लिशिंग झाल्यानंतर आपण पेटंटाइज ही साईट कधीच आपण पाहत नाही आणि त्यामुळे आपल्या नावावरती नावाच्या अगोदर सुद्धा दुसरे पब्लिश करू शकतात. उदाहरणार्थ न्यूटनचा लॉ माझ्या वाचण्यात थोडीशी माहिती आहे त्याच्यावरून सांगतो. न्यूटनचा लॉ, न्यूटनला अशी सवय होती का तो लॉ पब्लिश करायला खूप डिले करायचा आणि त्याच्या अगोदर काही काही शोध त्यांना पण लावलेले. त्याचा मित्र त्याच्या अगोदर त्याची इन्फॉर्मेशन घेऊन पब्लिश पण करून टाकायचा, परंतु त्याच्या नावावरती जास्त पब्लिकेशन झालं आणि याच्या नावावरती कमी झालं. म्हणजे अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन जो प्रथम पब्लिकेशन करतो त्या कालावधीत कोणी लिगल ऍक्शन जर घेतली नाही तर त्याचा राईट्स अगोदर बनतो. त्याचे लिगल डॉक्युमेंट्स आपण ठेवणं गरजेचं आहे, नाहीतर इन्फ्रॅक्टमेंट मध्ये कायद्याअंतर्गत कधीही आपल्यावरती दोष सिद्ध होऊ शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ कॉपीराइट मध्ये आपण करतो रेफरन्सेस देतो आणि रेफरन्सेस दिल्यामुळे कॉपीराइट होताना दिसून येत नाही, परंतु जर कॉपीराइटचं उल्लंघन केलं तर त्या व्यक्तीला तितकाच दंड पण होऊ शकतो. त्याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला सर्वांना परिचित आहेतच. थँक्यू सर. थँक्यू. सर मला एक विचारायचं होतं. जो आता आपण म्हणतो रसगुल्ला हा जो गोड पदार्थ आहे, ओरिसा आणि वेस्ट बेंगॉल मध्ये सुद्धा असाच प्रकारचा काहीतरी वाद सुरू आहे की आधी त्याचं म्हणजे कुठून कोणत्या स्टेट मधून, तर तशा वेळ म्हणजे ह्या प्रकरणात पण असंच होऊ शकतं का की आधी ज्यांनी हो, आधी ज्यांनी पब्लिश केलं ना तर त्यांचं पब्लिश होतं, परंतु त्याच्यामध्ये सेम जर आपण थोडी टेस्ट दुसरी जर ऍड केली म्हणजे आपण मसाला टी म्हणतो त्याच्यामध्ये ना जवळपास 54 प्रकारचे मसाला टी आहे. मग आता 54 प्रकारचे मसाला टी जर आहेत तर त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणत्या प्रकारचं पेटंटाइज केलंय त्याच्यामध्ये थोडंसं ऍडिशन करून सुद्धा पेटंटाइज करताना दिसून येत आहे. आणि अशा प्रकारचं रसगुल्ल्यामध्ये जर तुम्ही त्याच्यात ऍडिशन टेस्ट केली तरी सुद्धा म्हणजे रोज वाईन आहे, त्यानंतर आपल्याकडे बऱ्याच वाईनचे प्रकार आहेत, तर अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये फक्त टेस्ट ऍड केली आणि टेस्ट ऍड केल्यानंतर त्याचं पेटंटाइज होताना दिसून येतं. म्हणजे अशा प्रकारचं पेटंटाइज पुन्हा सुद्धा करता येऊ शकते. वेस्ट बेंगॉलचा रसगुल्ला जरी असेल तरी त्याच्या टेस्ट मध्ये डिफरन्स पाहिजे, डेफिनेट करता येईल. ओके सर, थँक्यू. सर येत्या भविष्य काळामध्ये भारतात पेटंटचं तुम्हाला काय भवितव्य दिसतंय?
भारतामध्ये जवळपास 16 प्रकारचे स्टार्टअप म्हणजे जवळपास 3 वर्षामध्ये स्टार्टअप इन्स्टिट्यूट तयार झालेले आहेत आणि आणखी नव्याने खूप इन्स्टिट्यूशनचं काम चालू आहे. अशा प्रकारचे इन्स्टिट्यूशन जर निर्माण झाले म्हणजे सायन्स टेक्नॉलॉजी हब्स किंवा रिसर्च इन्स्टिट्यूट तर त्याचा बेनिफिट भारताला नक्कीच होईल. US आणि चायना जगामध्ये सर्वात जास्त पेटंटच्या बाबतीत अग्रेसर आहेत आणि तशीच भारतामध्ये रिसोर्स मोठ्या प्रमाणावरती आहे आणि त्या रिसोर्सचा बेनिफिट घेऊन जर नवीन रिसर्चरने जर याच्यामध्ये इंटरेस्ट दाखवला तर अधिक याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करता येतील आणि भारतातील अनेक जे काही उपक्रम आहेत किंवा रिसेंट इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आहेत भारतामधील असंख्य लोक बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत तल्लक आहेत आणि त्याचा बेनिफिट भारताला निश्चितच होईल. असे नवनवीन रिसर्च इन्स्टिट्यूट उभे राहत आहेत आणि त्यामुळे त्याचं रूपांतर नक्कीच मी त्याच्याशी पॉझिटिव्ह आहे आणि याच्यात चांगलं करिअर सुद्धा आहे. उदाहरणार्थ जर आम्ही एखादं पेटंटाईज केलं आणि त्याचे रॉयल्टी बेस जर त्याची विक्री केली तर जसजसा त्याचा प्रसार वाढत जाईल तसं रॉयल्टी इन्कम आम्हाला वाढत जाईल. अशा प्रकारचा म्हणजे आपण जो रिटायरमेंट प्लॅन जो प्लॅन बी म्हणतो तर तो प्लॅन बी आपण संशोधन करणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी करायला नक्कीच हरकत नाही असं माझं मत आहे. नमस्ते सर. हा नमस्कार. सर मला एक विचारायचं होतं. सपोज जर एखाद्या अगोदर मेडिसिन वरती जर एखादं पेटंट झालेलं असेल आणि त्या मेडिसिन मध्ये जर त्यांनी 5 वेगवेगळ्या स्पेसिस जर वापरले असतील आणि त्याच डिसीज वरती जर आपण पेटंट केलं तर आणि ज्यावेळेस आपण ते पेटंट साठी रजिस्टर करतो तर त्याच्यामधल्या अगोदरचे जे पेटंट झालेलं आहे त्याच्यामधल्या 4 स्पेसिस आपल्या सेम असतील आणि एखादी जर स्पेसिस वेगळी असेल तर आपलं त्याच्यामध्ये पेटंट होऊ शकतं का? पेटंट होऊ शकतं परंतु त्याच्यामध्ये डिफरंट काय आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करावं लागतं आणि त्याचा फीडबॅक रिपोर्ट जो आपण सॅम्पलिंग म्हणतो सॅम्पलिंग नंतर जर तुमचा रिझल्ट त्याच्यापेक्षा कमी कालावधीत येत असेल फॉर एक्झाम्पल स्कॉर्पियन बाईट पेन रिलीफ वरती चायनाचा रिझल्ट आहे 13 मिनिटांमध्ये रिझल्ट मिळतो. जर स्कॉर्पियन बाईट झाला आणि त्यानंतर जर औषध उपचार सुरुवात केली तर सुरुवात केल्यानंतर 13 मिनिटांमध्ये रिझल्ट मिळतो असं चायनाचं पेटंट आहे. त्याच्यामध्ये आमचं 9.70 मिनिटांमध्ये रिझल्ट मिळतो अशा प्रकारचं प्रोडक्ट बनवलं म्हणजे ते युनिक आहे इतरांपेक्षा डिफरंट आहे. प्रोडक्ट जरी तेच असलं तरी पण तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये ऍडिशन काय आहे ते त्याला सिद्ध करावं लागतं. आमच्यामध्ये प्रोडक्ट डिफरंट आहे परंतु जर डिफरंट प्रोडक्ट असेल परंतु सेम प्रोडक्ट असेल तरी ऍडिशन काय आहे तुमचा रिझल्ट किती लवकर येतो याचा निश्चित त्याच्यावरती परिणाम होतो. म्हणजे रिझल्ट जेवढा क्विकली तेवढे मग ऍक्सेप्टेबल असू शकतो. हो पण रिझल्ट तुमच्या रिझल्ट मध्ये डिफरन्स पाहिजे तरच त्याचं ग्रँड होताना दिसून येतं नाहीतर ते पेटंट रिजेक्ट पण होतं. तुम्हाला त्याची मागणी करावी लागते हे माझे 3 कंटेंट अगोदरचे पेटंट फाईल केलेले आहेत परंतु मी हे ऍडिशन केल्यामुळे त्याच्या रिझल्ट मध्ये कमालीची सुधारणा झाली असं आपल्याकडं लिगल डॉक्युमेंट असायला पाहिजे त्यानंतर आपण करू शकतो. हो थँक्यू सर. ओके सर मला अजून एक प्रश्न आहे विचारू. हो आपला भूगोल विषय आणि पेटंट हे तुम्ही कसं त्यांची सांगड घालाल सर म्हणजे जेणेकरून आपल्याला विद्यार्थ्यांना आपल्या विषयाचं महत्त्व सांगता येईल येत्या भविष्यात. पेटंट हा एक पार्ट जॉग्राफिकल इंडिकेशन हा दुसरा पार्ट. जॉग्राफिकल इंडिकेशन साठी आपण जॉग्राफीच्या विद्यार्थ्यांना नक्कीच त्याच्यामध्ये प्रवृत्त करू शकतो. त्यानंतर राहिला पार्ट दुसरा पेटंट फाईल करताना ऍग्रिकल्चर जॉग्राफी आहे आपला. ऍग्रिकल्चर जॉग्राफी मध्ये बॉटनीचे टीचर्स जर यांची आपण मदत घेतली तर ऍग्रिकल्चर जॉग्राफी मेडिकल जॉग्राफी या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन जर आपण केलं तर याच्यामध्ये जॉग्राफीच्या विद्यार्थ्यांना नक्कीच आपण याच्यामध्ये घेऊ शकतो. प्रत्येक रिजन मध्ये म्हणजे आपला जो रिजन आहे तर तो दंडकारण्य म्हणून संबोधला जातो. याच्यामध्ये 17,000 प्रकारच्या वनस्पती भारतामध्ये
17,000 प्रकारच्या वनस्पतींमधून काही ठिकाणी म्हणजे काही गावांमध्ये वनौषधींवरती रिकवर करणारे लोक आहेत. त्यांची जर आपण मदत घेतली, त्यांची मदत घेतल्यानंतर त्यांचे प्रोडक्ट कोणते, त्या स्पेसीज मधला कोणता पार्ट युजफुल आहे. आपल्या पुण्यामध्येच रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे, मी तुम्हाला नंबर पाठवायला पाहिजे तर ती इन्स्टिट्यूट आपल्याला स्पेसीज मधले कंटेंट आयडेंटिफाय करून देते. ते कंटेंट आयडेंटिफाय करून दिल्यानंतर त्याच्यामधला कुठला पार्ट कोणत्या आजारावरती चालतो अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन गुगलवरती अवेलेबल आहे. त्याचं कॉम्बिनेशन करून जॉग्रफीच्या विद्यार्थ्यांना, जॉग्रफीच्या रिसर्चरला याच्यामध्ये जर इम्प्लिमेंट केलं किंवा इन्व्हॉल्व केलं तर अशा प्रकारचे अनेक प्रयोग करून त्याच्यामध्ये रिझल्ट ओरिएंटेड काम करता येईल आणि त्या खूप मोठ्या प्रमाणावरती संधी उपलब्ध आहेत असं माझं मत आहे. थँक्यू सो मच सर. Any questions? If you are done with the questions, can we go to the formal vote of thanks, please? Good evening to one and all. I am Machinder Murray here for vote of thanks. Dr. Surendra Vavri sir gave very nice talk and informative talk on the topic of intellectual property rights and covered various points such as patent, type of patent, trademark, process of intellectual property rights, copyright, geographical indicators, etc., which will be beneficial for us for our research work. So I thanks to Dr. Surendra Vavri sir. I would like to thank SP College Principal, Professor Savita Datar ma'am, HOD Professor Sunil Gaikwad sir, Coordinator of this PhD coursework, Professor Dr. Manoj Kumar Devne sir, Co-Coordinator Dr. Ganesh Davli sir. Last but not least, I thanks to all research fellows for their kind patience and listening this lecture. Thank you very much to all.